марди ҳақиқӣ будан яъне чӣ? Ин ибора ҳама вақт дар забон аст ва одамон то ҳол муайян накарданд, ки марди ҳақиқӣ кист. Ин тану ҷисми зебо доштан аст, ё дар зал машқ кардан, ё ин ки бой будан, пули бисёр доштан, вақте чизе хоҳӣ мехарӣ, ё ин ки мард будан ин ба осонӣ духтаронро ба даст овардан. Яъне чӣ аст мард будан? навори моро бо Муҳаммад Хоблос ва шейх Ҳорун Канҷ гӯш кунед. мо имрӯз оиди ин масъала сухан хоҳем кард. ассалому алайкум. аз ҳама аҷиб дар саволи ки аст марди ҳақиқӣ, ҳамин ки шахсан оиди худам мегӯям. дар ҳаёт надидам марди ҳақиқиро. модоме ки ман ӯро надидаам, бисёр душвор аст сифаташро гуфтан. ман аз ҳаёти худам мегӯям. шояд ту бисёри онҳоро дидӣ. агар аз марди комил гӯем, марде ки 100% аст, ба фикрам ин гуна танҳо як нафар буд, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, яъне марди пурра комил. олимон мегӯянд, ки расули акрам инсони пурра комил буданд, беҳтарин инсон байни одамҳо. мо бисёр метавонем бигӯем, ки чӣ аст мард будан, лекин барои мард шудан бояд, ки бо онҳо вақт гузаронд. агар вақти худро бо мардони ҳақиқӣ гузаронӣ, амалҳои онҳоро бубинӣ ва бо гузашти вақт он амалҳо ба ту мегузаранд ва дар ту низ пайдо мешаванд. дар куҷо шумо мардони ҳақиқиро ёфтед? зеро Хобулос мегӯяд, ки онҳоро надидааст. ман мехоҳам, ки бо онҳо бошам, лекин онҳоро намебинам. бубин, ту бисёр одамонро дидагӣ. баъзе онҳо хешовандон, муаллимон, дӯстон, устодон, одамони бузург бисёр, бешубҳа бисёр одамон ҳастанд бо хислатҳои хуб. лекин ман оиди дигар чиз мегӯям. кай ахирон маротиба бо нафаре суҳбат карда будӣ, ки намехостӣ аз наздаш дур шавӣ? дар асл чанд маротиба буд ҳамин гунае, ки бо нафаре нишастаӣ, вале аз наздаш рафтан намехоҳӣ? хело кам. яъне бо ангуштони як даст метавон ҳисоб кард одамонеро, ки дар тамоми ҳаёт назди онҳо ман ҳарф задан намехостам. ман танҳо гӯш мекардам. ман назди онҳо худро амн ҳис мекардам. дар назди анамин одамҳо ман аз онҳо илҳом мегирифтам. ҳис мекардам, ки бо онҳо куҷое набошад. албатта, ки ин одамҳо комил нестанд, лекин онҳо ба ин наздиканд. тасаввур кунед, ки чӣ гуна кӯдак худро дар назди ин одам ҳис мекард. ҳамсараш чӣ гуна назди худашро ҳис мекунад? ба таври махсус онҳо ҳис мекунанд, ки дар амн ҳастанд ва касе ба онҳо зарар намерасонад. ва ҳатто агар назди ин одам ман хобам барад, барои ӯ ин ягон чизи хафакунанда намешавад. он дам камбутӣ ва ё ягон ҳолати ногувор ҳам намешавад. вақте бо онҳо суҳбат мекунӣ, дарҳол мефаҳмӣ, ки чизе дар онҳо ҳаст, ки онҳоро аз ту боло мекунад ва ин дар дили ту ҳурматро ба вуҷуд меорад. барои ин гуна шудан бисёр кӯшиш карданд дар кор. ин як қуввае аст, ки ин гуна одамҳоро иҳота кардааст ва ҳамаи мо мехоҳем, ки ин гуна бошем. ва мисол ман ҳоло ҳам меомезам, чӣ гуна падар будан, чӣ гуна ҳамсар будан. кӯшиш мекунам, роҳеро мекавам, ки худро беҳтар кунам ва ин роҳи дароз аст. ҳолатҳои алоҳида аз ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аст. аз онҳо ибрат мегирам. ҳолатҳои ҷасурӣ, тавоноӣ, то ин ки сарвари ҳақиқии оила бошам. хуб аст агар роҳи кӯтоҳро ба ин донем, лекин бояд, ки танҳо роҳро идома дод. мехоҳам илова кунам, ки ман фикр мекунам оиди ин чиз бояд ки ҳарф зад ва на танҳо дар ин намуд, зеро ин мушкилӣ ҷиддӣ аст. вақте оиди ягон чиз гуфтан гирӣ, вай дар сари ту ҷой мешавад ва ҷои махсусро интихоб мекунад
و تو اویدی این فکر میکنی. بگذار یک سوالی که من شخصا فکر میکنم و همه فکر میکند، این مردی حقیقی چی نمود باید داشته باشد؟ میفهمی؟ بله، فکرها گوناگونند و خلاصه عموما مسلمان یا غیر مسلمان وقتی از او میپرسی که مرد بودن این چیست، متاسفانه یگان صفتی که آنها میگویند از این صفت ها نیست. بیشتر یگان چیزی رویکی را میگویند. مثال هست که میگویند که مرد باید که تامین شده باشد. پس چگونه باید معین کرد از نگاه اسلام؟ یعنی اگر خداوند به کسی مالی کم داده باشد، این چی؟ یعنی که خداوند به او صفتهای مردی را نداده است؟ بله، 100% است. به حساب می رود که مرد باید با قوت باشد، جنگ کرده تواند و برای این آدمان زل می روند، مشق میکنند، جنگ میکنند و دیگر و دیگر. در اصل خوب است جسم خوب داشتن، با قوت بودن، لیکن در حقیقت آنی که من جنگ کرده میتوانم مرا مرد میکند. باز میگم که با اسلام باید این رو مقایسه کرد. وقتی که خداوند در قرآن با صحابگان مراجعت میکند، میگوید که غلبه شما از قوتتان وابسته نیست و از شمارتان وابستگی ندارد. غلبه از سوی خداوند است و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز میگفتند که خداوند به آن کس قوه بزرگ داده است. یعنی جسمان قوه 40 مرد را داشتند و در برابر این پیامبر صلی الله علیه و سلم همه روزه تکرار میکردند که هیچ قوه و بزرگی به مانند قوه و بزرگی خداوند وجود ندارد. این را من با فکرهایی که در جامعه قبول شده است مقایسه میکنم. مثال فیلم را میبینی، آنجا نفر را نشان میدهند که گویا باید مانند همان باشه. بعد قرآن را میخوانی، حیات پیامبر، حیات صحابگان را میخوانی، تماما دیگر چیز. این به مانند عبدالله بن مسعود است که وقتی که به درخت برآمد زانوهایش نمایان شدند و مردم می نگریستند و می خندیدند. در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زانوهای او وزنینتر از کوه احد است و نه همه صحابگان جسمان با قوت بودند. بعضی ها تن و جسمی خراب داشتند، لیکن وقتی که کار به جای لازمه می رسید، از مردانگی و جسارت آنها یگان شبهه نبود. در حالی که از جنگ ها صحبت کردیم، در اینجا باید بگم که مسلمان باید تواند که از خود محافظت کند و بله زیرا محیط گوناگون است و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند که زورترین شما آن نیست که قوه بزرگ دارد، زورترین شما همان است که غضبش را نگاه داشته تواند. یعنی خود را نگاه داشته تواند و به دست بگیرد خود را، زیرا آدمان بعضا از بعضی چیزهای عادی عصبانی می شوند. این گونه مثال ها بسیارند که آدمان از چیزهای عادی عصبانی می شوند. و در بابت قوت پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه با قوت ترین بودند و در محیط ما نیز با قوت بودن خوب است. لیکن برای چی؟ من میدانم شیخ، من چی گفتنی هستم؟ من گفتنی هم که این همه از برای اسلاموفوبی است. پیامبر از همه اسلاموفوبی وزنین را از حیات گذراندند و حتی یک بار پیامبر صلی الله علیه و سلم زوری را برای یگان کس استفاده بردند، مقصد غیر از جنگ. و اگر آن مثال را نیز بگیریم که پیامبر با نفر محاربه کردند و او را در آن محاربه افتاندند، لیکن این محاربه صلحانه بین دو نفر بود با راضی هر دو طرف و این هم به خاطر نشان دادن آن بود که چگونه خداوند رحمتی بزرگ به پیامبر عطا نموده است. ولی امروز میبینید در زل بچه ها مشق دارند و یکی به دیگری میگوید که ما باید آماده باشیم. گویا ساعت 5 سحر در را باید بکشاید و از عهده 7 نفر براید. بعضا از خود میگذرانند. بهترش یک مثال بیار که به چی باید تیار باشیم.
агар ба ҳаёти паёмбар нигарем, бале, паёмбар боқувват буданд, лекин диққати он кас пурра ба қувваи худ равона карда шудагӣ набуд. ин ба монанди он аст ки мисол ҳодисаеро тасаввур кунем ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар асл хело бақувват буданд ва қувваи 30 нафарро доштанд. ва аз Анас ибни Молик ривоят аст ки мегӯяд ки вақте ки ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳу ба таърих менигарем, таърихи чӣ гуна ба ислом ворид шудани он ҳазрат, яъне ки ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳу ба назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам омаданд ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳазрати Умарро аз китфонашон қапиданд ва каме ҷунбонданд ва аз ин ҳазрати Умар ба зону афтоданд. акнун шумо тасаввур кунед ки чӣ гуна буд қувваи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам. оиди Умар разиаллоҳу анҳу мегӯянд ки банди дасти Умар паҳнояш баробарди паҳнои банди пои инсон буд. ман ба ин бовар надорам. инҷо ба фикрам танҳо арабҳо ҳазрати Умарро таъриф карданд. ин ба монанди он аст ки мегӯӣ ки ӯ ҳамчун шер аст, лекин дар асл ӯ ҳамчун шер нест ку. ва ҳодисаи дигаре ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар роҳ мерафтанд ва Абуҷаҳл баромад. вай ба назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам омад ва ба рӯи паёмбар туф кард ва ҳар гуна чизҳо мегуфт, калимаҳои қабеҳ мегуфт ва ҳатто до он ҷое расида буд ки боре Абуҷаҳл паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаламро хафа мекард ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ин чизҳо аҳамият намедоданд ва сабр мекарданд. ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дурандеш буданд ва барои розигии Худованд ҳар корро мекарданд ва ба ҳар гуна чизҳои оддӣ аҳамияти ҷиддие намедоданд, яъне ки чизҳои заминӣ. яъне ки ҳамин аст хислати марди ҳақиқӣ, бахшида тавонистан ва касе ба ту чизе кунад аҳамият надиҳӣ ва бигирию ӯро бубахшӣ. лекин бисёр душвор аст ин корро кардан, бисёр душвор. ва мо инро хато мефаҳмему мебинем ки зӯрамон ба ӯ намерасад, пас мегӯем ки хуб, ман ӯро мебахшам. барои ҳамин мефаҳмиян, ман хоҳу-нохоҳ зӯрам ба ӯ намерасад, барои ҳамин мебахшам. бахшидани ҳақиқӣ ҳамон вақте аст ки ту зӯрат мерасад барои қасд гирифтан. мисол паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам вақте Мадинаро забт карданд, метавонистанд ки қасд гиранд, лекин бахшиданд барои ҳамаи корҳое ки дар ҳаққи он кас ва дар ҳаққи соҳибагон карда шуда буд. ва ба ин менигариву мефаҳмӣ ки чӣ аст марди ҳақиқӣ ва чиро Худованд дар назар дорад вақте ки дар Қуръон оиди марди ҳақиқӣ суҳбат мекунад ва чӣ гуна мо бояд бошем. ёд дорам ки Хоблос гуфта буд ки одамон худро дар назди онҳое ки қувват надоранд ҳамчун мард нишон медиҳанд. бубин ки имрӯз ин гуна ҳолатҳо чӣ қадар ҳастанд. онҳо хело бисёр ҳастанд, ҳатто дар оила. бале, баъзеҳо дар оила худро мард мегиранд ва мебинӣ ки ҳамсараш ба ӯ ҳарфе зада наметавонад ва ҳатто сарашро бардошта наметавонад, зеро ӯ марди ҳақиқӣ аст. лекин агар инро бо ҳаёти паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам муқоиса кунем, он ҷо ин тавр нест. як ҳадиси саҳеҳ, Абубакри Сиддиқ вақте ки ба назди Оиша ки ҳамсари паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам буданд меоянд, аз берун мефаҳманд ки Оиша ба паёмбар садои худро баланд карда истоданд ва мехоҳанд ки зуд ба хона дароянд ва Оиша разиаллоҳу анҳоро нигоҳ доранд. мехостанд ки Оишаро нигоҳ доранд, лекин вақте ки Абубакри Сиддиқ ба хона вуруд шуданд, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам омаданд ва ҳазрати Абубакрро нигоҳ доштанд ва гуфтанд ки ҳамаш хуб аст, ором аст, ту рав. ва Абубакри Сиддиқ хело ғазабнок аз хона берун шуданд ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам назди ҳамсарашон омаданд ва гуфтанд ки ту акнун қаҳр накун, биё оштӣ мешем, зеро ман туро аз падарат наҷот додам. баъд аз чанд рӯз Абубакри Сиддиқ бармегарданд ва ин дафъа мебинанд ки паёмбар бо ҳамсари худ нишастанд ва хандаву суҳбат доранд. баъд Абубакри Сиддиқ назди паёмбар меоянд ва мегӯянд ки ё Расулуллоҳ, он гунае ки маро ба ҷанги худ ворид кардед,
акнун маро ҳамин гуна ба ин сулҳи худ низ ворид намоед. ҳамаш хуб аст, гуфтанд паёмбар. бубинед, дар зӯрии ҷисмонӣ ҳеҷ кас бо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам баробар шуда наметавонист. лекин дар хона аз паша фил намесохтанд. ором буданд дар хона, хеле ки мегӯянд на ҳар ҷанг бояд ки бо ғалаба анҷом ёбад. баъзан бояд мағлуб шуд то ин ки ғолиб биёӣ. мисол ман ба мактабҳо меравам, мебинам ки бачаҳо мехоҳанд ки мард бошанд. яъне ки ин ҳиссиёт дар дили онҳо ҳаст. ва вақте ки аз мардӣ суҳбат мекунем, яъне ки ин ҳурмат, эҳтиром ва онҳо мехоҳанд ки онҳоро дигарон ҷиддӣ қабул карда бошанд. агар мо ягон чизи дастнорасро мардӣ биномем, чизе ки дастрас нест, аз ин танҳо зарар, ин ба ҷомеа зарар мерасонад. яъне дар асл мард будан ин пайравӣ кардан аз амалҳои мардӣ, кирдору рафтори мардӣ ва ана ҳаминро бояд бедор кард. ин мушкилӣ на танҳо дар мусулмонҳо, аллакай ин мушкилӣ дар тамоми дунё аст. шахсан ба ман мард будан ба осонӣ дода намешавад. баъзан ба худ менигарам ва фикр мекунам ки агар мардиро бо як калима шарҳ диҳем, ман фикр мекунам ки ин калима масъулият аст. масъулият, ростқавл будан, ҳақ будан. паёмбарро ҳамин гуна мегуфтанд ва ман шахсан фикр мекунам ки мову шумо бояд ки дубора маънии мардӣ, яъне ки масъулиятнокӣ ва номусро ба берун барорем. агар мо мард шавем, ҳама чиз дубора ба ҷои худ бармегардад. ту гуфтӣ ки барои мард будан чӣ гуна бояд буд? бояд ки инсон бояд ки ростқавл бошад, дурӯғ нагӯяд ва як чизи асосиро ту қайд кардӣ ки ин масъулиятнокӣ аст. ин яке аз сифатҳои асосии мард аст ва шахсан барои ман масъулиятнокӣ ин дар ҷои аввал аст, вақте ки мард масъулиятнок аст. умуман ман масъулиятнокӣ дар оиларо дар назар дорам. вақте ки инҳо рафт, хеле ки ту гуфтӣ, вақте ки масъулиятнокӣ дар оила гум шуд, баъд дигар тамоми чиз гум мешавад ва ин масъалаест ки дар ҷомеа кам аҳамият дода мешавад. ман ҷо саҳми модаронро кам карданӣ нестам. бешубҳа онҳо қаҳрамонанд, лекин дар оила боз нақши падар ҳам ҳаст. ин ҳолати бисёр муҳим аст ва инҷо бояд ки бисёр аҳамият дод. вақте ки худованд дар Қуръон мегӯяд ки мардҳо парастори занҳо ҳастанд, бисёре аз мо ин маънии парастор буданро намефаҳмем ва бо он бозӣ мекунем. шейх, чӣ маъно дорад парастор будани мардҳо, яъне ки парастории мардҳо ба занҳо? як ҳадиси бисёр машҳур ки ҳама онро медонанд ва ба ҳамдигар мефиристанд, оиди никоҳ, яъне ки никоҳ имонро мустаҳкам мекунад. агар каме фикр кунем ки барои чӣ паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ин гуна гуфтанд, барои он ки боз ҳам ҳамон масъулият. вақте ки ту танҳо зиндагӣ мекунӣ, ин осонтар аст, ягон масъулияти баланде нест, вале ва ҳангоме ки оиладор мешавӣ, аллакай барои ту масъулиятҳои бисёре ба дӯшат меоянд. масъулиятнокӣ оиди оилат, оиди ҳамсарат, фарзандонат ва дигаро. худованд баъзе чизҳоро ба ӯҳдаи ту гузоштааст ва ин бисёр масъулияти бузург аст. яъне ки ту бояд ки дини худовандро пайравӣ кунӣ ва барои дигарон низ паҳн кунӣ. ва дар оила низ ҳамин гуна аст. мард яъне парастор.
تو از قرآن مثال آوردی که خداوند میگوید که مرد پرستاری زن است، یعنی که او حمایت کننده نگهبان زن است و در عائله نیز همین گونه است. خداوند زن را همین گونه آفریده است که وقتی که مرد اگر با ایمان باشد در عائله، همسر او نیز حتما با ایمان می شود و هستند بعض حالت هایی که آنجا دیگر حالت ها میشند، لیکن اکثرا همین گونه است. این یک مشکلی خیلی بزرگ است که امروز ما در سراسر دنیا با آن روبرو شدیم. این سوء استفاده از زنها، سوء استفاده از فرزندها و دیگر و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از همه این آگاه کرده بودند و امروز ما با این مشکلی ها روبرو شده ایستادیم. پیامبر با ما آموختند که مرد بودن این چگونه، و از دیگر طرف باز پیامبر با ما آموختند که یعنی که مرد نبودن این چگونه است. در دوره پیامبر یکی از زنهای صحابه به نزد همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و شکایت میکند که او در خانه با او زوری میکند، یعنی که دست میبردارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخنها را از همسران خود شنیده به غضب آمدند و صحابگان را جمع کرده به منبر برآمدند و گفتند بهترین شما همان است که با عائله‌اش معامله خوب دارد. و باز در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من بهترین شما. پیامبر گفتند آنی که در عائله زوری میکند، یعنی که دست میبردارد، وای از ما نیست. و برای مثال پیامبر نفر را مثال آوردند که روزانه همسر خود را میزند و هنگام شب با او یک جا خواب میرود. آخر وای همسری تو است، تو با او یک جا زندگی میکنی و روزی دراز جنگ میکنی و هنگامی که شب شود در جاگه نزد او میداری و او را مهربانی میکنی و حدیث ها میباری که اگر او راضی ندهد خداوند از او راضی نمیشود، فرشتگان از او راضی نمیشوند. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم سوء استفاده کردن از عائله را گفتند و همین گناه برای انسان بسنده است. کفى بالمرء اثما ان یضیع من یعول. روز قیامت وقتی که انسان غیر از این دیگر گناه نداشته باشد، تنها همین گناه کافی می باشد. ان یضیع من یعول، به اعتنایی کردن به حاجت آنهایی که دستنگری تو هستند و تو را انتظارند، یعنی آنهایی که نانشان در دست تو است. این همسری او، فرزندان او و تمامی خویشاوندگانی که به او وابسته‌اند. یعنی پیامبر به ما مرد را نشان دادند و از دیگر طرف نامرد را نیز برای ما نشان دادند. از یک طرف پیامبر گفتند که کسی که دست میبردارد به همسرش از ما نیست و از دیگر طرف از آنه که گفتند به اعتنایی میکند. لیکن امروز در جامعه هر دوی این نمود خیلی پهن شدگی است. بله، حتی در بین دوستان ما نیز نفرانی هستند که 5-6 ساعت در کار می ایستد و به خانه میآید، حتی نیم ساعت هم نشسته میبراید نزد رفیقان خود میرود با آنها قرطه بازی، نرده بازی کرده میگردد و باز گمان میکند که وقتی که بگاه به خانه آمد در عائله او را خوب قبول میکنند و با او مهربانی میکنند، او را حرمت میکنند، احترام میکنند. این بسیار خطرناک است، زیرا با فکر آغاز میشود که من حق دارم که یگان نمود با روی حلال استراحت کنم و باقی نیست اگر آن چیزی که تو میکنی در شریعت اجازت باشد. لیکن ما در اصل استراحت نمیکنیم. ما با بهانه استراحت از آن عقده‌داری هایی که در عائله برداشت ما از آنها میگریزیم. یعنی در همین جا پنهان شدگی است مشکلی اساسی. عاید عقده‌داری ها و وظیفه ها در عائله، اینجا کودکان در جای اول می ایستند و مردی حقیقی، یعنی که مردی حقیقی آن است که در حیات فرزندان خود اشتراک میکنه. خیلی که گفتیم وقتی که مرد از وظیفه های خود دست میکشد جمعیت ویران میشود و یکی از نشانهای این
این کودکان راه افتاده هستند و از همین سبب مرد باید که در حیات کودکی خود اشتراک کند. شیخ هارون حدیث را گفته بود که پیامبر نزد نویره خود حسن آمدند و از پیشانیش بوسه کردند و نفر این را دید و گفت که من 10 فرزند دارم و یگان تاش را بوسه کردگی نیستم. اینجا ما معامله گرم پیامبر با نبیره‌شان را میبینیم و پیامبر هرگاه که به خانه می در آمدند فاطمه رضی الله عنها را از پیشانیشان بوسه میکردند و این برای ما درس است که مرد یعنی پدر باید که در عائله باشد و در عائله مهربان باشد و آنه که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتار میکردند برای ما این است عبرت، برای ما این است درس و برای مردان با خصوصا برای مرد. من نه پدر هستم و شاید گفتن این سخنها برای من بر وقت باشند، لیکن من میفهمم که کوشش کردن لازم است. مثال خوبلاس ماشاءالله عائله‌اش خیلی کلان است. دیدی ها شیخ چه خیلی نشان داد. شاید تو حقوق بیشتر داری اوید این مسئله حرف زدن. و باز یک چیزی دیگر که نه تنها جسماً بودن با کودکان، حتی با احساسات خود نیز با آنها بودن مهم است و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را داشتند و این در جامعه امروز نیست و امروز در جامعه اینچنین قبول شده است که مرد نباید که احساس خود را بیان کند و این را ما دیده است هر روز باید که جدی باشد و در اصل در حقیقت مردها حسیات خود را، احساسات خود را بیشتر میتوانند که اداره کرده باشند. حتی پیامبر و بسیار صحابگان دیگر نیز این خصوصیت را داشتند. مثال وقتی که میبایست که خنده کنند آنها میخندیدند و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خشمگین بودند این الکی از چهره آن کس معلوم بود که آن کس خشمگین هستند. اما لیکن وقتی که احساساتی می شدند آنها گریه می کردند و این برعکس مرد بودن آنها رو کم نمی کرد، برعکس بیشتر می کرد و عموما همه آدمان همین گونه هستند که حسیات دارند، احساسات دارند و این با روحی جسمان به بیرون برآورده می شود. وقتی که فرزند پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم اشک ریزاندند و وقتی که از آن کس پرسان شدند پیامبر گفتند که این رحمت خداوند است، یعنی که این را رحمت خداوند گفتند و داشتن حسیات، داشتن احساسات این به سلامتی ضرر دارد و این تحقیقات شده است، الکی معلوم است و انسان نباید که آن را در خود دارد. احساسات را داشتن این مردیگری نیست، این به مانند آن است که جوانان نو به دین می‌دارند و بعد از این میگند که اکنون من باید که جدی باشم، من اکنون با ایمان، من اکنون باید که همه وقت قوقام پایین باشد و در همه جا باید که جدی گردم و به خود یک همین گونه ابراز میگیرند. لیکن پیامبر این گونه نبودند. پیامبر خیلی مهمان نواز و مهمان دوست بودند و آدمان دوست می‌داشتند که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند و از پیامبر همیشه کوشش میکردند که چیزی پرسیده باشند. متاسفانه حاضر باشد زنها با شوهران خود حتی صحبت کردن نمیتوانند، میترسند که وای اویدی من چی فکر میکند، با من چی میگفته باشد و من نباید که حسیاتهای خود را، احساسهای خود را به او نشان دهم و این در داخل آدم جمع میشود و متاسفانه با روحی منفی به بیرون میبراید. این همه حسیات و احساسات ها جمع میشد و خواه ناخواه یک روز نه یک روز آنها به بیرون میبرند و انسان باید که آنها را اداره کرده تواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم احساسات های خود را نشان میدادند، لیکن در برابر این از احساس های دیگران نیز با خبر بودند. مثال پیامبر یک روز نزد برادری خردی انس ابن مالک آمدند و دیدند که او غمگین است، یعنی که پرنده او
مرده است و او را دلبرداری کردند و این مردانگی آن حضرت را کم نکرد که برعکس این مردانگی را نشان میدهد و آن را علاوه میکند. میدانید انا همین حادثه های خرد در حیات مرد خیلی تاثیرهای خوب میرساند، نوابسته از آنه که با کودک صحبت میکند یا اینکه با نفر کلان. در مثال ابو عمیر که خداوند به او عمر دراز نصیب نکرد، ولی شما تصور کنید که اگر عمر او دراز می بود وی پیر می شد و تا حال این قصه را نقل میکرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را آرام کردند و این چیز خیلی مهم است. خصوصا در عائله باید که کودکان تو و همسرت دانند که آزادانه میتوانند که با تو هم صحبت شوند و احساسهای خود را به تو نشان دهند. باور کنید اگر که شما این کار را نکنید، پگاه یا پگاه دیگر فرزند شما آن احساسهای خود را به دیگر نفر نشان میدهد و درد دل خود را به دیگر کس میگوید. یاد داری شیخ به من گفته بودی که پیامبر در مدینه راه می رفتند و دخترچه آمد دست حضرت را گرفت و همراه آن کس راه می رفت. نمیدانم چه خیل شما، لیکن به فکرم برای بسیار کس این معقول نمیشه و این خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. در زیر اداره پیامبر تمام مدینه بود، لیکن پیامبر خوشمعامله بودند، خاکسار بودند و برای مردم دسترس بودند. برای مؤمنان آن کس هم با رحم بودند و هم همدرد بودند. من به شما روی راست میگم که شخصا من تا حال برای مرد حقیقی بودن مبارزه برده ایستادم و این بسیار کاری زحمتناک است. من با خودم مبارزه میبرم، با عائله‌ام مبارزه میبرم، با همسرم مبارزه میبرم و این به معنای بدی نیست، این به معنای خوبی است و من مبارزه برده ایستادم و کوشش کرده ایستادم که یک مؤمن شوم، مسلمان شوم و مردی حقیقی باشم و این در حقیقت بسیار کاری زحمتناک است، لیکن من کوشش کرده ایستادم و باید که در این مسئله تربیه خود ما به همدیگر کمک کنیم. لیکن به ما می آموزند که مرد نباید که کمک طلب کند، این از مردیگری نیست. وقتی عائله ها ویران میشوند میگوید که برادر نزد امام رو و عاید مسئله خود سوال کن. وی در فکر فرو می رود که این مردی نیست کو و این ما رو به آن می برد که خداوند میگوید که از دارنده علم ها بپرسید اگر که خودتان علم نداشته باشید. ولی ما این را آنچنان قبول کردیم و فکر کردیم که از امام تنها مسئله هایی که این حلال است یا حرام است میپرسیم و خلاص. من اگر خانه فروختنی شوم نزد میسرگیر برای مصلحت نمی روم کو. بله مرد بودن این دشوار است، لیکن در یک جایگی ما اگر کوشش کنیم که اویدی این مسئله بسیارتر صحبت کنیم و در نمونه خود برای جوانان این رو نشان دهیم، یعنی که مرد بودن رو، فکر میکنم که این خیلی خوب میشود، بهترین میشود. بله راست، زیرا جوانان این آینده‌اند. وقتی که انس رضی الله عنه از خانه برآمدند، یعنی که مادرشان با او کار فرمودند و اون کس به بیرون برآمدند و در راه پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوردند و پیامبر خواهش کردند که کار را انس انجام دهد و بعد از این انس به خانه بیگاه دیر برگشت و وقتی که مادرش پرسید که چرا دیر برگشتی، انس گفت که این سری من و پیامبر صلی الله علیه و سلم است و شما اگر به مادران امروزه این گونه گویید بعد سر می شود. چی؟ تو به من نمیگویی این سیر است؟ لیکن مادری انس رضی الله عنه چی گفت؟ گفت که آفرین به تو انس، سری پیامبر صلی الله علیه و سلم را همه وقت
پنهان نگه دار. آفرین پسرم، همه وقت همین گونه باش و به وعدت خیانت مکن. اینقدر صحبت کردیم و خیلی مسئله های زیاد پیدا شد برای فکر کردن، برای آموختن و این بسیار دشوار است و ما کوشش میکنیم و باید که کوشش کنیم تا همان اندازه مؤمن باشیم که تا همان درجه‌ای که میتوانیم و کوشش کنیم که باز بسیارتر شود و انشاءالله امید هست و ما باز بهتر خواهیم شد. این گونه وقت در تاریخ بود و من امید دارم که آن برمیگردد.